Zeroth law of thermodynamics. We have already seen in the introduction part what is a thermodynamic system. A thermodynamic system is a quantity of matter. It can be solid, liquid or gas which is enclosed by a surface. Then we have also seen what is surroundings. Surroundings is anything that comes outside the system which can exchange energy with it. The thermodynamic variables are parameters which can define state of a thermodynamic system. Next is thermal equilibrium. We'll see what is thermal equilibrium. Two physical systems are in thermal equilibrium with each other if there is no heat flow between them. If there is no heat flow between two systems, then the systems are in thermal equilibrium with each other. Or a system is in thermal equilibrium if there is no heat flow between two regions of a system. ഒരു സിസ്റ്റം തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ബിറ്റ്വീൻ ടു റീജിയൻസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്ലോ ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് സിസ്റ്റം തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവുന്നത്. In other words, we can say that there is no temperature difference between the two regions of a system. Then the system is in thermal equilibrium. രണ്ട് റീജിയൻസ് തമ്മിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസാണ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. Then what is mechanical equilibrium? A system is in mechanical equilibrium if the net force on system is zero. സിസ്റ്റത്തിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് സിസ്റ്റം മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവുന്നത്. Or a system is in mechanical equilibrium if there is no macroscopic movement in the system. സിസ്റ്റം എപ്പോഴാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവുന്നത്? If there is no macroscopic movement in the system is in mechanical equilibrium. ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. Molecules are not moving from one part of the system to another part. That case is called mechanical equilibrium. Next one is chemical equilibrium. Chemical equilibrium എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടിലും കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഈസ് സെയിം ഇൻ ഓൾ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ദെൻ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ഇൻ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. The system is in chemical equilibrium if there is no chemical change in the system. Next is thermodynamic equilibrium. അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് ഇൻ തെർമൽ, മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം is said to be in thermodynamic equilibrium. ഒരു സിസ്റ്റം തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്, മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുമാണ്. Then it is called thermodynamic equilibrium state of the system. Then system must be in uniform pressure. മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് യൂണിഫോം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചർ that denotes thermal equilibrium and chemical composition. The system has a uniform chemical composition that defines chemical equilibrium. That is, a system must be in uniform pressure, temperature and chemical composition to be in thermodynamic equilibrium. ഒരു സിസ്റ്റം തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് തെർമൽ, മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം പ്രഷർ, യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് യൂണിഫോം കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിലായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് zeroth law. zeroth law of thermodynamics. zeroth law
നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസിക് ലോസ്. ഫസ്റ്റ് of all is zeroth law, and it is the basic law. The statement is as given. Zeroth law of thermodynamics states that if two bodies A and B are separately in thermal equilibrium with a third body C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. അതായത് A and B are two different bodies. They are in thermal equilibrium separately with a third body C. So we can say that A and B are in thermal equilibrium with each other. എയും ബിയും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബോഡീസ് ആണ്. എ ഇസ് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് സി. അതായത് എയും സിയും സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം. എയും സിയും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും സിയും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ദെൻ ബി ആൻഡ് സി ഇസ് ഓൾസോ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ബിയും സിയും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എയും ബിയും ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് ബോഡീസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഓൾസോ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ദിസ് ഗീവ്സ് zeroth law of thermodynamics. ഇതിനെയാണ് zeroth law എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് zeroth law. ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 3 ബോഡീസ് ഉണ്ട്, എ ബി ആൻഡ് സി. എ ആൻഡ് സി ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട്, തെർമൽ കോണ്ടാക്ട്. എയും സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് വാളാണ്. എ ആൻഡ് സി ആർ ഇൻ തെർമൽ കോണ്ടാക്ട്. ബി ആൻഡ് സി, ബി ഈസ് അനദർ ബോഡി, ബി വേറൊരു ബോഡിയാണ്. ബിയും സിയും തെർമലി കോണ്ടാക്റ്റിലാണ്. അവ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് വാൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ബട്ട് എ ആൻഡ് ബി ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഇൻസുലേറ്റർ. എ എന്ന ബോഡിയും ബി എന്ന ബോഡിയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ വെച്ചാണ്. എയും ബിയും തമ്മിൽ തെർമൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല. ആൻഡ് if this separator or insulating wall is removed, എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് വാൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? there will be no change in the system. രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് തമ്മിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല, എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് എ ആൻഡ് സി ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം, ബി ആൻഡ് സി ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം, then A and B also will be in thermal equilibrium or same temperature. That is the explanation for zeroth law. Consider two systems A and B insulated from each other but in good thermal contact with another system C, a common system C. Systems A and B will attain a thermal equilibrium with third system C because A and B are separated with C using a conducting wall. If the insulating partition is then removed, then A and B are brought in contact, but we find that there is no further change. This means the system A and B are in thermal equilibrium with each other. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനായി പറയുന്നത്, സീറോത്ത് ലോ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനായി പറയുന്നത്, നമ്മൾ മൂന്ന് സിസ്റ്റംസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്, എ ബി ആൻഡ് സി. എയും സിയും തെർമലി കോണ്ടാക്റ്റിലാണ്, ബിയും സിയും തെർമലി കോണ്ടാക്റ്റിലാണ്. ബട്ട് എയും ബിയും ഇൻസുലേറ്റർ വെച്ചാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. There will be no heat transfer between A and B. But if we are removing this insulating wall, ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് വാൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവിക്കില്ല, ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം 3 ബോഡീസും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം A is in thermal contact or thermal equilibrium with B. This is the explanation for zeroth law. Next topics we have already discussed during the introduction. Thermodynamic process. What is thermodynamic process? Thermodynamic process എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Any change that produces variation in pressure, volume or temperature of a system
is called thermodynamic process. Then we have also discussed reversible and irreversible process. Equation of state. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. Next is a derivation. Slopes of isothermals and adiabatics. ഐസോതെർമൽ കേർവിൻ്റെയും അഡിയബാറ്റിക് കേർവിൻ്റെയും സ്ലോപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹിയർ വി ഹാവ് ഡ്രോൺ PV ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഐസോതെർമൽ ആൻഡ് അഡിയബാറ്റിക് കേർവ്സ്. ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സോ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സോ ഇങ്ങനെ ആരും ഇട്ടാൽ ഇത് എക്സ്പാൻഷനാണ്. അപ്പോൾ ഐസോതെർമലും അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സും ആണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ കർവ് ഇസ് dy/dx. ഹിയർ y-axis gives pressure and x-axis is volume. Therefore slope of this curve is dp/dv. ഈ കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് dp/dv. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസോതെർമൽ കേസിൽ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. In isothermal process, the equation is given by PV equal to a constant. Isothermal process in equation എന്ന് പറയുന്നത് PV equal to a constant. Then if we are differentiating this equation 1, ഈ equation differentiate ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. Then it is a product. We have to apply product rule, that is P into dV plus V dP is equal to constant. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0 ആണ്. Then we can write PdV is equal to minus VdP. VdP ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അതാണ് മൈനസ് VdP. Then we can write dP/dV. What is dP/dV? dVയെ ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നു. Then minus v will go the denominator of the left hand side, that is dP/dV equal to minus P/v. This is the slope of an isothermal curve. Isothermal curve inde slope എന്ന് പറയുന്നത് minus P/v ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് PV raised to gamma equal to a constant where gamma is Cp/Cv. Now differentiate this equation 3. ഈ ഇക്വേഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെയും പ്രോഡക്റ്റ് റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടേം ദാറ്റ് ഈസ് P ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടേം v raised to ഗാമയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഗാമ ഇൻറ്റു v raised to gamma minus 1 dv plus v raised to gamma differential of p dp. This is equal to differentiating right hand side we get 0. അപ്പോൾ 3നെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് റൂളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം. ഇനി നമ്മൾ dP/dV ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് dVയുടെ ടേംസിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ തന്നെ നിർത്തി dPയുടെ കൂടെയുള്ള ടേമിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. Therefore we get minus v raised to gamma into dP on right hand side. Then we can write what is dP/dV. dP/dV കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? v raised to minus of v raised to gamma ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് dV is brought to റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. dVനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ടും കൊണ്ടുവന്നു, ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം നമുക്ക് dP/dV കിട്ടും. dP/dV is ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഗാമ P v raised to gamma minus 1 ഈ ടേമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ മൈനസ് ഇൻറ്റു ബൈ v raised to gamma. ഈ v raised to gammaയെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ v raised to gamma.
ഇതിൽ വി റേസ് ടു ഗാമ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഉണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കി ഒരു വി റേസ് ടു -1 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/v. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. dp/dv ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഗാമ. ഈ ഗാമ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു വി റേസ് ടു ഗാമ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് p ഇൻറ്റു വി റേസ് ടു -1 അല്ലെങ്കിൽ p/v. അപ്പോൾ അഡിയബാറ്റിക്സ് കേർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഗാമ p/vയും ഐസോതെർമൽ കേർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് p/vയുമാണ്. Therefore, the relation between the slopes is adiabatic curve. Slope of adiabatic curve is gamma times slope of isothermal curve. അതായത് അഡിയബാറ്റിക് കേർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗാമ ടൈംസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോതെർമൽ. ഐസോതെർമലിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് p/v ആയിരുന്നു. അഡിയബാറ്റിക്കിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൽ ഒരു മൈനസ് ഗാമ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അഡിയബാറ്റിക് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഗാമ ടൈംസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോതെർമൽ. Therefore, we can say that the adiabatic curve is more steeper than isothermal. നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച പടത്തിൽ അഡിയബാറ്റിക് കേർവ് സ്റ്റീപ്പർ ആയിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ്. ഗാമ ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കേർവ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്റ്റീപ്നെസ് കുറവുള്ള കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് isothermal and adiabatic curve.